वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज असी तुहानू मिलान वाले हाँ फरीदाबाद दे कुछ इहो जे छुपे हुए सितारे जो बड़े दिल नाल लगे हुए ने। जदों तो लॉकडाउन चल रहा है तो इन्हां दी जो सेवा हैगी है वो बड़े ही छुपे रुस्तम ने और इन्हां नू असी हीरो कहन तो भी नहीं झिझकांगे। तो यह जो टीम हैगी है अज तुहानू दिखावांगे कि यह टीम की करती है और इन्हां दा कदों किवें काम किया है, सेवा किवें इन्हां ने शुरू की ते किवें इन्हां दा की मोटिव है। यह देखो जी, यह हैगी है सिख यूथ फरीदाबाद। यह सैनिटाइज़र की सेवा कर रहे ने ते यह अज पहुँचे हैगे ने शमशान घाट च। यह फरीदाबाद दे 22 सैक्टर दे शमशान घाट च पहुँचे ने ते यह वीर इत्थे सैनिटाइज़र की सेवा कर रहे हैं। पूरे फरीदाबाद च पिछले 20 दिन तो सेवा च लगे हुए ने ते पूरे फरीदाबाद दे शुरू च यह वड्डे वड्डे टैंकर लैके ते जनरेटर पिछे ला के ते सेवा च लगे ने। ते जिथे गलियां छोटियां ने ते उत्थे ए वीर जेड़े ने उत्थे ए छोटे टैंपू नाल सेवा कर रहे ने। ए देखो जी, ए अज वीर साडे पहुँचे ने फरीदाबाद दे शमशान घाट दे अंदर ए सैनिटाइज़र की सेवा कर रहे ने। ए देखो जी, ए अज ए शमशान घाट हैगा 22 सैक्टर का ते ए इन्हां दा सारा सिस्टम है। ए सरदार मोंटू सिंह ते ए वीर जी ए सारे इन्हां दी पूरी टीम लगी हैगी है ते बड़े अच्छे तरीके नाल है फरीदाबाद। ते मैं थोड़ा हुण हिंदी च भी गल करांगा ताकि जो संगत जुड़ रही है सबनों समझ आए। ये हमारे जो वीर हैं सिख यूथ फरीदाबाद, ये सैनिटाइज़र की सेवा कर रहे हैं। पिछले जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है ये लोग जो है सैनिटाइज़र की सेवा कर रहे हैं पूरे फरीदाबाद में। ये आज देखो, ये लोग शमशान घाट में सेवा कर रहे हैं। ये सरदार वीके सिंह और अमृतपाल सिंह जी ते सरदार मोंटू सिंह ते बहुत एक अच्छे तरीके से सुचज्जे तरीके से ये लोग जो है पूरे फरीदाबाद में सैनिटाइज़र की सेवा। अभी इनसे बात करी तो पता चला कि आज तक टोटल लगभग 5 लाख रुपए खर्च हो चुका है, क्योंकि ये पिछले कई दिनों से, जिस दिन से लॉकडाउन चालू है उस दिन से सेवा चालू है। ये देखिए, ये शमशान घाट में ये बैठने की जगह है जहाँ पर जब डेथ के बाद चौथे की जो रस्म रहती है उसके लिए बताया जाता है। ये पूरे एरिया को सैनिटाइज़ कर रहे हैं क्योंकि शमशान घाट के अंदर भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वायरस का कहीं नहीं पता। और ये जो हमारे भाई हैं, ये देखो, ये सिख यूथ टीम है फरीदाबाद। ये अनाउंसमेंट करते हुए जाते हैं, जगह जगह अनाउंसमेंट करते हुए जाते हैं। ये गाड़ी के आगे आ जा, अनाउंसमेंट करते हुए जाते हैं और बताते हैं सारा। अभी आपने जहाँ जहाँ भी करानी है सेवा बता दो। सारी करा दें, उधर से लाएंगे ना गाड़ी। हाँ, वहाँ से लाएंगे गाड़ी। अभी ये शमशान घाट की क्या नाम है जी आपका? राजकुमार। ये राजकुमार हैं, 22 सेक्टर शमशान घाट की देखरेख करते हैं। तो ये सैनिटाइज़र प्रॉपर ये तरीके से जो सैनिटाइजिंग हो रही है, ये इसमें प्रॉपर जो केमिकल सैनिटाइज़र में लगना चाहिए वो सैनिटाइज़र लग रहा है इसके अंदर। और अभी आप देखेंगे ये यहाँ पर लाते हैं जब डेड बॉडी को रखा जाता है इधर। इन भाइयों ने कोई गली नहीं छोड़ी। और ये देखो, ऐसे प्रचार के लिए पर्चे बांट रहे हैं कि सिख यूथ फरीदाबाद ये ऐसे प्रचार के लिए अपने
मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए पर्चे बांट रहे हैं ये साथ साथ, और प्रॉपर सैनिटाइज़र की ये लोग सेवा कर रहे हैं। और पिछले ऐसा नहीं कि 1-2 दिन से इनका एक पेज है सिख यूथ फरीदाबाद। ये सिख यूथ फरीदाबाद जो पेज है उस पे जाके आप देख भी सकते हो। ऐसे भाइयों की प्रशासन को काफ़ी मदद करनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ कि जिस दिन से लॉकडाउन लगा है ये लोगों ने एक सैनिटाइज़र की, लंगर की और ना जाने क्या क्या ये लोग सेवा में जुड़े हैं। तो आज मौका मिला इन भाइयों से मिलने का, देखने का कि ये कैसे, ये देखो एक बार बहुत एक तरीके से, ये देखो ये जगह जगह जो है ये इस टाइप के पोस्टर लगा रहे हैं। बार बार अपने हाथ साबुन से कम 20 सेकंड धोएं। सारे ये लोग पोस्टर अपने लगा के, ये देखो अभी ये चारों तरफ से पूरे शमशान घाट को सैनिटाइज़ कर रहे हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 22 का शमशान घाट, और अभी ये सब जगह जाएंगे जहाँ जहाँ तक गाड़ी की रीच पहुँच पाएगी। ये देखो ये शमशान घाट का वो एरिया है जहाँ पर पब्लिक इकट्ठी होती है, क्योंकि शमशान घाट के अंदर जब हम देखते हैं किसी की डेथ हो जाती है, जो लोग साथ में होते हैं उसमें 90% सब इमोशनल में होते हैं। कोई उस टाइम अपना शायद इतना ध्यान ना भी रख पाए, तो यहाँ पर सैनिटाइजिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। अभी हम बात करेंगे सरदार वीके सिंह, मोंटू सिंह से, और पूछेंगे इनसे कुछ सवाल। ये देखो जितेंद्र सिंह जी, आपने बोला पर ये सिर्फ सिख कौम वाले ही क्यों कर रहे हैं? अब इसका जवाब तो नहीं पता। ये ज़रूर पता है कि शायद ये इनके डीएनए में ही है, ये इनके डीएनए में ही है, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ खाली हिंदुस्तान में नहीं, भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में। लेकिन इस टाइम मैं खाली ये नहीं कहूँगा, पूरे फरीदाबाद में ये लोग सुबह निकल बात को प्रॉपर सैनिटाइजिंग करते हैं। अब ये इधर आएंगे जहाँ पर आप देखते हो, जहाँ पर आखिरी स्थान होता है, जलाया जाता है इंसान को जब उसकी मृत्यु हो जाती है। देखो इन भाइयों की सेवा। आज खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हूँ करो निवास, ऐसे ही गुरु साहिब ने नहीं बोला। ये जो क्वालिटीज़ है ना खालसे की, ये इनके डीएनए में दिख जाती है। देखो इस मूवमेंट पे वीर जी, इस मूवमेंट पे ये वहाँ पहुँचे हैं जहाँ पर हर कोई आने में भी कतराता है। ये देखो ऊपर ऐशेज़ उड़ रही हैं सारी साथ साथ थोड़ी। कि इस मूवमेंट पे देखो कहाँ पर ये लोग सेवा कर रहे हैं, कोई इन्होंने जगह नहीं छोड़ी, चाहे वो घर हो, गलियाँ हो, दुकानें हो, स्कूल हो। आज ये शमशान घाट भी ये भाई यहाँ पहुँच गए। ये देखो इन भाइयों से आज हम मिलेंगे, क्योंकि इनकी हौसला अफजाई बनती है। जब इनको मैंने बोला आपकी वीडियो बनानी है तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं हमें दिखावा नहीं कर रहा। मैं कहा नहीं दिखावा नहीं, आपकी हौसला अफजाई बनती है। ये देखो ये हमारे वो सिख भाई हैं, वो हमारे साथ में दूसरे सभी भाई हैं जिनके डीएनए में है ये चीज़। ये सोशल डिस्टेंसिंग बना के आओ इनसे हम थोड़ा सा इनकी हौसला अफजाई भी करते हैं। वीके सिंह जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वीके सिंह, बहुत खुशी की बात है कि आप लोग ऐसी सेवा में इस मूवमेंट पे लगे हो। जब लोग घर से निकलने में घबराते हैं, आप लोग इस सेवा में लगे हो। तो आपने एक सैनिटाइज़र की आप सेवा कर रहे हो, देखो इसमें खर्चा भी बहुत आ रहा होगा। और आप रोज़ घर से सुबह निकल रहे हो, तो आपके घर वाले क्या आपको अलाउ कर देते हैं और आप पूरी प्रिकॉशन ले रहे हो? कुछ एक बारी सब लोगों से बताओ, क्योंकि काफ़ी लोग आपको हम लोग
सिख यूथ पेज पे देखते हैं और बहुत एक खुशी हो रही है अपने भाइयों को देख के, लेकिन साथ एक थोड़ा डर भी है कि हमारे भाई प्रिकॉशन पूरा ले रहे हैं, अपना आप लोग ख्याल पूरा रख रहे हो, क्योंकि खुद का ख्याल रखेंगे तभी सेवा कर पाएंगे। ਵੀਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀਣਾ ਝੂਠ ਮਰਨਾ ਸੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਆਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਆਵੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਸੇਫ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਫ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਗਾਂ 'ਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੱਗ ਸਰਦਾਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਆਪਣਾ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜੀ ਤੋੜਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ, ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦਈਏ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਨਿਸਵਾਰਥ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਵਤਾ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਿਸੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद वीके सिंह जी। बहुत एक अच्छी गल वीके सिंह ने बोली कि जिवें शेर बीमार भी हुए अपना शिकार नहीं छड़ता, यानी कि जो सिख भाई हैं इनका शिकार मतलब काम करना, सेवा इनके रग रग में बसी हुई है। अब हम मिलेंगे अपने दूसरे भाई से। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। ਵੀਰ ਜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ कि ਜਦੋਂ गुरु साहब ने क्या इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार, जब गुरु साहब ने बोलिया इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार, चार मुँहे को क्या हुआ जीवत कई हजार। अस कई हज़ार वो वीर ने, वो साडे गुरु दे सिख ने, खालसे ने ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ जी ਨੂੰ एक बेनती हैगी है, बड़ी अच्छी सेवा आप जी कर रहे हो। संगत नाल दसो, संगत को बताओ कि आप लोग पूरा प्रिकॉशन ले रहे हो और कैसे कैसे आप सेवा में जुड़े, और 2 मिनट में या 1 मिनट में जल्दी आप संगत को थोड़ा सा रूबरू कराओ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੇਨਕੋਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਰੇਨਕੋਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜੈਕਟਾਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰਹੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬਹੁਤ ਉਹ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੋ, ਸੇਫ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇਮ ਬਾਰਿਕ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਘਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਭ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਮੋਂਟੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਇੰਨੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰੋ ਔਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਮਸਤੇ ਜੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਮੋਂਟੂ ਸਿੰਘ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਦਾ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈਗੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਟੈਂਕਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜੋ ਛੋਟੀ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ
ਆਪਣਾ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਜੋ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਟੀਮ ਦੀ ਵੱਲੋਂ। ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15-20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਟੀਮ ਦੀ ਵੱਲੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੋਂਟੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੋ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ 'ਚ ਚਿਣਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਈ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਪਦਾ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤਜਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸੇਵਾ 'ਚ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਤਜਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਟੀਮ ਬੜੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਸਮੈਲ ਵੀ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 22 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੀਣਾ ਝੂਠ ਮਰਨਾ ਸੱਚ। ਤੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਤ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਟੀਮ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ, ਪੂਰੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਟੀਮ 20-22 ਦਿਨ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੜੀਆ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚਿੜੀਆ ਇਕੱਲੀ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਲਾਈਨ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਜਾਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ। ਤੇ ਵੀਰ ਚਿੜੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਗਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਆਪਣੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈਗਾ, ਪੂਰੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਖੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਸਮੈਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ डेड बॉडी ਨੂੰ जलाया जाता हैगा, जिथे रखा जाता हैगा। भाई साहब, आपको लगा पूरा हो गया? कोई ऐसा तो नहीं आपकी बात ना मानी हो इन्होंने? जहाँ आपने बोला है इन्होंने पूरा किया आपके लिए? हाँ, सारा करवा दिया हमने, सारा आपने बढ़िया करवा दिया। कोई ऐसा तो नहीं कि आपने बोला और ये भाई इन्होंने मना करा हो? ना करा दिया, अच्छा करा दिया सारा। और कुछ आपसे इन्होंने कोई पैसे की डिमांड या कुछ ऐसी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और कोई आपको परेशानी तो नहीं हुई यहाँ के लिए? ये तो अच्छा काम है, ये तो बहुत ही बढ़िया काम है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये राजू जी हैं जी, ये पूरी शमशान घाट की सेवा देख रेख करते हैं। हाँ, हुण असीं मिलांगे अमृतपाल वीर जी नाल। वीर जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बड़ी ही खुशी होंदी है आप जी नूं जदों देखने असीं कि तुसीं एवें पूरे सिख यूथ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਬੜੀ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ
ਬਾਕੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਲੋਕੀ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਜੀ ਨੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਭਾਜੀ, ਉਸ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖ ਲਓ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 4 ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੰਮਾ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਰ ਵੀਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵੀਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰਹੇ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਜੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਰੀ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨਾ ਇੱਕ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਸਰਦਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾਲ ਇਹ पर्चे वंड रहे ने कि आओ चेन तोड़ सकते हैं, संक्रमण को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। बार बार अपने हाथ साबुन से कम 20 सेकंड तक धोएं। हाथ धोने के लिए सैनिटाइज़र या साबुन का इस्तेमाल करें। छींकते खांसते व नाक साफ करते समय जब भी बाहर जाएं अपने मुंह पर मास्क ज़रूर लगाएं, अपने मुंह को ढककर रखें। नमकीन पानी से दिन में कम से कम 3-4 बार गरारे करें। अगर बुखार, गले में दर्द या ज़ुकाम हो जाए, नज़दीक को हॉस्पिटल में जाँच करवा लें। डॉक्टर की सलाह का पालन करें। टिश्यू पेपर इस्तेमाल के बाद डस्टबिन में रखें। घर हो तो घर पर अधिक से अधिक समय रहें। घर के सभी सदस्य ऊपर दिए नियमों का पालन करें। अमृतपाल सिंह, वीके सिंह, रणधीर सिंह, वो सारी टीम देखो, इनकी जो है पूरा ये जो बैनर हैगा इनके हाथ में, ये हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। मैं सब संगत से रिक्वेस्ट करता हूँ और ये बार बार ही इस बात को बोलता हूँ कि मैं शमशान घाट पे खड़ा हूँ। वैसे भी मैं झूठ बहुत ही ना के बराबर, जब बहुत इमरजेंसी पड़ जाए तो शायद कभी बोलना पड़ जाए, लेकिन मैं झूठ से बोलने में हकने में नहीं हूँ। तो इन्होंने मुझे किसी ने नहीं बोला किसी भी सेवा के लिए, लेकिन मैं सबको अपील करता हूँ कि इनके नंबर्स यहाँ पर फ्लैश हो जाएंगे। तो अगर कोई भी भाई बहन अपने घर बैठ के इनको किसी भी तरीके से सपोर्ट करना चाहता है, किसी भी तरीके से, क्योंकि कई सेवाएं चल रही हैं, लंगर की सेवाएं, सैनिटाइजिंग की सेवाएं, किसी भी तरीके की कोई सेवा चल रही है तो ज़रूर इसमें सपोर्ट करें, इनसे बात करें, इनसे पूछे, देखें, क्योंकि ये बहुत ही एक जेन्युइन काम कर रहे हैं। ये लोग कोई सिर्फ घर बैठ के काम नहीं कर रहे, ये लोग दिख रहे हैं सड़कों पे आके सैनिटाइजिंग की सेवा करके। एक वीर हमारे रह गए अमृतपाल सिंह जी, और 1-2 वीर और उधर हैं जो शायद उनका मोटिव ही नहीं रहता, क्योंकि वो सारे यही कहते कि हमें वीडियोस नहीं बनानी। इन सब ने मना ही किया था, लेकिन इनसे रिक्वेस्ट के बाद कि नहीं एक बारी प्लीज़ आप करने दो, जो सेवा कर रहे हो सबके सामने तक जाए। तो है अमृतपाल सिंह जी हैगे ने। वीर जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ। ਸਭ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸੇਵਾ ਤੇ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ। ਵੈਸੇ ਸਭ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਮਾਸਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਜਿੰਨੀ ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ ਉਹ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਸ਼ਰਮਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਸ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਘਰ ਲੁਟਾ ਦਈਏ ਆਪਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਾਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਮਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਟੀਮ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਜੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਅਸੀਂ प्रतीक जी से बात करते हैं। प्रतीक जी, आप भी सेवा में लगे हो साथ में भाइयों के साथ, तो आपको कुछ ऐसा तो नहीं लगता कि मेरे को मेरे घर वाले रोकते हैं कि भाई सेवा में मेरे को कोई ऐसे प्रेशर तो नहीं डालते आपको बुलाने पे, कोई ये भाई आपसे पैसे की डिमांड या कोई ऐसी चीज़, आप अपनी मर्ज़ी से आते हो और आपको कैसा लग रहा है सेवा करके सबके साथ? सबके साथ सेवा करके हमें सही लग रहा है, पर स्टार्टिंग में तो थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, घर वाले मना कर रहे थे आने के लिए, फिर बाद में उनको पता चला कि सेवा का काम है, उन्होंने भी पहले कुछ नहीं बोला। चलो बहुत खुशी की बात। देखो और सारे वीरां वालों ते दास वालों भी धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी 9वें गुरु नानक जी ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪਰਵ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਏ। ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਬੋਲਿਆ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਏ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਜਾਈਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਫੇਦ ਕੁਰਤੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੜੇ ਹੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਈ ਫੋਨ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਸਭ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਏਕ ਨੇ। एक पिता एकस के हम बारिश ਤੇ ਦਾਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹਦੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦੇ ਆਰ ਰੀਅਲ ਹੀਰੋਜ਼ ਇਹ ਜੋ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਲੀ ਵਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਦੀ ਦਾਤ ਸਦਾ ਹੀ ਦੇਣ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀਰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀਰ ਨੇ
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या कोई भी किसी अगर रिलीजन ਨੂੰ नहीं भी ਮੰਨਦਾ, जो भी वीर ਇਹ सेवा कर रहे ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ 2 ਵੀਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 2 ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। 1 ਮਿੰਟ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ 2 ਵੀਰ ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਵੀਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਨਾਮ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀਰ ਜੀ? ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਲਿਆਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਦਿਲੋਂ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬੁਲਾਓ, ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ 'ਚੋਂ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਝੁੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤੇ ਥੋੜਾ ਗੈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਮਾਸਕ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਤਾਣਾ ਆਂਦਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ DNA ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਿਆ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਐਵੇਂ ਨੀਵਾਂ ਦੇਖੇ ਜੇ ਔਰ ਮਤ ਐਵੇਂ ਉੱਚੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਨਰੇਟਰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵੀ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ? ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਮ ਕੋਈ ਪਛਾਣ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿਓ। ਤੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮੋਟਿਵ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੇਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ? ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹੀਏ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਲਈਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੋਟਿਵ ਸਮਝ ਆਇਓ, ਇਹੋ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜੀਏ। ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਵੀਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੈਕਾਰੇ ਵੀ ਗਜਾਓ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜੋ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਪਦਾ ਪਈ ਹੈ, जगत जलंदा रख लिया अपनी कृपा धार, जित दुबारे उबरै तित लहे उबार, सतगुरु सुख विखा लिया सच्चा शब्द अपार, नानक अवर न सूझी हर बिन बख्शन हार। दा पाठ करिए। हे परमात्मा जी ये सारे सिखां दी सेवा नू कबूल करो, ते परमात्मा जीओ इस सेवा नू कबूल करके जल्द ही सारे विश्व नू इस महामारी तो बचाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी।